कैप्टन अमरिंदर सिंह की SIT है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की SIT है, वो SIT इंसाफ नहीं दे सकती है। किसी न किसी तरीके दे नाल SIT बदलनी पवेगी जी, फिर जाके इंसाफ मिलना है। ये तुसी देखोगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी गल रखदा हाँ, अपने शहर की भी गल रखदा हाँ, पंजाब की भी गल रखदा हाँ। मैं कदे भी अपनी गल नहीं की, ना ही करनी है, ठीक है कि नहीं, करनी ही नहीं अपनी कोई गल, सिर्फ तो सिर्फ आम लोगों की गल करनी है, पंजाब स्टेट की गल करनी है, पंजाब स्टेट के लोगों की गल करनी है, उन्हों के हित की गल करनी। कोट कपूरा वाले दे विच की होया, रिपोर्ट खारिज हो गई। क्यों? उदों की जिहड़ी सरकार सीगी ना, सरकार की नीयत दे विच खोट सीगी, उन्होंने तत्थ सही तरीके दे नाल रखिया नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े सीगे, मैं जो नेड़ेों समझिया इस चीज़ में, वो नहीं चाहते सी कि रिपोर्ट खारिज होवे जी, निजी तौर पर नहीं चाहते सी, लेकिन आस पास जो वो व्यक्ति लगा रखे सीगे ना जी, जो कोटरी जिहड़ी बनी हुई सी ना, वो कोटरी उन्होंने लेके गई। तुहानूं पता है कि वो उन्हों का एडवाइजर सी, प्रिंसीपल चीफ एडवाइजर, उन्हें कहा कि मैं तो 1 रुपया ही लेना है। देखो जी, 1 रुपया तो दिल्लियों जेकर आना है चंडीगढ़, तो तुसीं खर्चा कित्थों लेके आवोगे जी? जब तुसीं 1 रुपया लेके एडवाइस दे रहे हो, इट मीनस कि कुछ ना कुछ अंदर खाते भी हो रहा है, ठीक है। तो जो जिस तरीके का तुसीं एडवाइजर रखोगे ना, उस तरीके का रिजल्ट आना है। तो ही कैप्टन अमरिंदर सिंह आज देखो किसी भी थां ते जगह मिल नहीं रही है जी, ठीक है। जगह चीज़ का है कि देखो, कंवर विजय प्रताप की गल जेकर सुन दे, तो आज देखो यकीनन तौर पर मैं बोलता हाँ कि आज चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने होना सी। ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ SIT ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। नहीं देखो, जो गल मैं हाउस दे विच बोल गया, सच्चाई बोल गया, अटल सच है और सच्चाई में हमेशा बोलांगा। जेकर परमात्मा ने यह बख्शिश की है कि मैनू इस हाउस दे विच आउण दा मौका दे दिता, अमृतसर दे लोकां ने मैनू उस जोगे बनाया कि मैं हाउस दे विच मतलब आ गया, तो मैं हमेशा सच्चाई बोलनी है जी, और हमेशा फैक्ट्स एज इट इज़, जो तथ्य जिस तरीके दा है उस रूप दे विच रखना है, मतलब फैक्ट्स एज इट इज़ हाउस दे विच रखना है। तो मैं जो गल हाउस दे विच रख दी, मैं बाहर उहदे उत्ते टिप्पणी नहीं करांगा। और जो चीज़ देखो मीडिया दे विच बोलन वाली चीज़ है, वो मीडिया दे विच भी मैं बोलांगा। तो मेरा यह कहना है कि देखो, जो गल मैं कल हाउस दे विच रखी सी, उहदे विच अटल सच्चाई है, अटल सच्चाई है। कोई बंदा जिसनूं इंट्रोगेट किया गया होवे और वो बाहर निकल के किसी होर ते निशाना साध रहा है, इट मीनस कि वो बहुत कंफर्टेबल है जी, सीधी सी गल है कि वो बहुत कंफर्टेबल है, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ कंफर्टेबल रखा गया है जी। वो SIT बनाई ही गई सी इसे काम वास्ते जी, क्योंकि जो व्यक्ति काबिल नहीं सी ਉਹਨੂੰ मतलब प्रमोशन दे के फिर सीट का मुखी बनाया गया सी। हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन है, सीधे सीधे शब्दों के विच मैं यही कहूँगा। तो वो SIT इंसाफ नहीं दे सकती। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की SIT है जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की SIT है, वो SIT इंसाफ नहीं दे सकती है। किसी न किसी तरीके दे नाल SIT बदलनी पवेगी जी, फिर जाके इंसाफ मिलना है। ये गल मैं तरीके दे नाल अपनी सरकार दे सामने, जां अपनी सरकार दे विच जो अफसर ने, जां जो मंत्री साहिबान ने, मुख मंत्री साहब ने, ये सारी चीज़ मैं रख चुकी हाँ, पहला ही रख चुकी हाँ। तो देखो, इंसाफ जो है ना जी, 7 साल हो गए, और मैं कहा सी 13 अप्रैल की अपनी पोस्ट दे विच मैं कहा सी कि अपनी अपील गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत दे विच रख दी है। मैं अपना फर्ज निभाया, मैनू कोई अफसोस नहीं है। मैं भी कहा सी कि मैनू पूर्ण आस है कि गुरु गोबिंद सिंह जी अदालत दे विच इंसाफ होगा, और कुछ हद तक इंसाफ हो गया। उन्होंने जो करना सी उन्होंने कर दिता, उन्होंने कर दिता। लोगों ने भी इंसाफ कर दिता जी, जिन्होंने राजनीति की करन दी कोशिश की। तुसी देखोगे कि वो सारे लोग आज इस हाउस दे विच बैठन दे काबिल नहीं रहे। परमात्मा की बख्शिश हुई, अमृतसर के लोगों की कृपा हुई। देखो, मैं नौकरी छड़ दी सी, उन्होंने कहा कि हुण तुसी इलैक्शन लड़ो, मैनू तैयार किया जी, मैनू तैयार किया।
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 2015 ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬਰਗਾੜੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ SIT ਸੀਗੀ, ਜਿਸ SIT ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ SIT ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ ਇਸ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ 17 ਤਰੀਕ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕੁਐਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਥ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੋ, ਮੈਰਿਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ CM ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ NCT ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 30 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਨਿਓਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਜਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਈਮੇਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਤ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੱਤ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸत्य ਨਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, 3 ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਸत्य ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਜੀ।
ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਫਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਫਸਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਕੋਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰੀ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਿਰ ਗਏ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕੋਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ। ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 6-7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ 6-7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਰੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ 1 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਜੇਕਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋਗੇ ਜੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਇਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਵੱਲ ਲਟਕਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇਗੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੀਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ IG ਸੀਗਾ, IPS ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ IG ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ MLA ਹਾਂ, MLA ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਔਰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਈਮੇਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਈਮੇਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੇ 3-4 ਲਾਈਨ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਵੈਸੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਠ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਜੱਖੂ।